Yes, first of all, good morning to all the dignitaries present here along with my lovely students. Today is not just another day of school, it is a day of discovery. This year, our school's theme is Jidnyasa, the spirit of curiosity. And today, we have with us the very person who is the inspiration behind this theme. Please help me welcome a man who has mastered the earth, the mind, and the stars, Mr. Sanjay Deshpande, and his dedicated partner in science, his wife, Mrs. Jyotsna Deshpande. Mr. Sanjay is a true modern-day polymath. His journey is one of incredible variety. He holds an MA in psychology and BSc in agriculture, showing his deep understanding of both human nature and the natural world. He served our nation with distinction as a retired superintendent in the Customs, Central Excise, Service Tax, and GST departments. Beyond his career, he is a science communicator, a published writer, and as amateur astronomer. He is even a licensed ham radio operator, capable of communicating across the world using radio waves. Isn't it interesting? Clap for him. Today, as a director of the Sanjoti Education and Counseling Center in Wangni, he spends his time conducting online sessions and workshops to ensure that the flame of science never goes out of the hearts of the next generation like you. So say thank you to him, loudly. Standing right beside him, making this mission possible, is his wife, Mrs. Jyotsna Deshpande. Mrs. Jyotsna Deshpande is an incredible, educated and talented individual herself, with a BCom degree and a BSc in floriculture. She brings a unique expertise in the science of flowers and commerce. She has traveled all the way from Wangni to be with us today along with her husband, that is Mr. Deshpande. She is not just a support system, she is the backbone of their educational work. Together, they are a power couple. They are dedicated to your growth, and we are so inspired by your dedication to our school, our teachers, and our students. Mr. and Mrs. Deshpande have brought with them various experiments and demos today to show you that science is a living, breathing adventure. But that's not all, children. In a special treat for us today, you can see Mr. Deshpande is going to exhibit his fascinating collection of various stones and minerals. This collection is a rare look into a treasure of the earth. And we are so lucky to have these exhibits right here in our school, only because of you, sir. Mr. Deshpande, your support for our school has been a gift to us all. We are ready to be motivated, we are ready to be inspired, and the most important, we are ready to learn. So students, let's welcome Mr. Sanjay and Mrs. Jyotsna Deshpande with a huge round of applause. Now I will hand over the mic. एकदा सगळ्यांनी छान टाळ्या वाजवा. कुठल्याही कार्यक्रमाचं उद्घाटन करतो. आपण चालू करण्यापूर्वी थोडीशी आपण दीप प्रज्वलन करून हे करून, पण इथे समय नाही आहे आपल्याकडे, दिवा नाही आहे, पण इलेक्ट्रिकचा हे आहे. इथे एक इलेक्ट्रिकची समय लावलेली आहे, पण ही इलेक्ट्रिकची समय आहे ना, ती आपण या लायटर मेणबत्ती काही चालतं,
तर मी मेणबत्ती आणली नाही, मी लायटर आणलेला आहे. तर आपण लायटरनी लावूयात. तर काय करायचं आहे मॅडम, तुम्ही असंच उभं राहायचं या बाजूला आणि हा लायटर लावायचा आणि इथे आणायचा. बजर वाजला की बंद करायचं. ठीक आहे. एकदा मी टेस्ट करतो. सगळे पहा, आपण 2-3 वेळा करूया, सगळ्यांना पाहायला मिळेल. एकदा शूटिंग होऊ द्या, मग त्या मॅडम लावून ठेवा तिथे. हां ते पण वारा लागतोच. हां वारा आहे ना. एक्सपेरिमेंट आपण पुन्हा एकदा करून पाहूया, कारण तुम्हाला काय झालं की ते पाहायला मिळालं नाही आहे. आणखीन कोण करतंय? हां मॅडम 1-2 मिनिटं थांबा, तुम्ही इथेच थांबा. आणखीन कोण करतं सर? आणखीन कोण? या सर. आणि हे वाजलं की बाजूला करायचं राईटर. थोडी हवा येते. हां तुम्हाला एक छान फ्रॉम द बॉटम माय हार्ट शाळेसाठी मला एका डॉक्टरांनी दिलेलं आहे, पण मी माझ्या घरी घेऊन उपयोगच नाही त्याचा. विद्यार्थ्यांचा उपयोग होईल. एक हे लावून पेपर लावून तुमच्या शाळेचं नाव. तुम्ही जर हे असं नुसतं पाहिलं तर तुम्हाला मॅजिकही वाटेल. हो ना. लायटर लावून दिवा कसा. मराठी चालेल ना. मधून मधून मी जे सायंटिफिक वर्ड्स आहेत किंवा ते मी इंग्लिशमधून बोलेन. तर हे जे उद्घाटन झालं आपण, हे कसं झालं तर इथे एक सेन्सर आहे. हा सेन्सर आहे, याला म्हणतात बाय मेटॅलिक स्ट्रीप. याच्यामध्ये एक स्ट्रीप आहे, एवढ्या लांबून दिसणार नाही. याचा एक व्हिडिओचा माझं एक यूट्यूब चॅनल आहे, त्याचं नाव आहे संज्योती एज्युकेशन. ते तुम्ही यूट्यूब चॅनल सर्च करू शकता. त्याच्यावर आता सोमवारीच हा असे दर मंडेला एक व्हिडिओ मी लोड करत असतो त्याच्यावर. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल की बायोमेट्रिक स्ट्रीप आहे. आणि बायोमेट्रिक स्ट्रीपचं काय वैशिष्ट्य असतं, मेटलचं काय असतं की त्याला हीट दिली की ते एक्सपांड होतं. तर इथं 2 मेटल्स आहेत, आयर्न आणि कॉपर, किंवा दुसरे 2 मेटल असू शकतात. ते मेटल जर एकमेकांना जोडलेलं आहे, त्याच्यामुळं हीट दिली की ते एक्सपांड होतं आणि एक्सपांड झाल्यामुळे थोडंसं बेंड होतं. ते बेंड झालं की ते दुसऱ्या मेटलला चिकटतं आणि सर्किट पूर्ण होऊन इथला दिवा लागतो. इट वर्क्स लाईक ए स्विच. तर असं हा बायोमेटॅलिक स्ट्रीपचा एक्सपेरिमेंट आहे. काही वेळेला फायर अलार्ममध्ये सुद्धा अशा प्रकारची स्ट्रीप वापरतात. किंवा आपले गिझर जे असतात, वॉटर हीटर किंवा गिझर्स, त्या गिझरमध्ये सुद्धा अशी बायोमेट्रिक स्ट्रीप बऱ्याच वेळेला वापरली जाते की पाणी गरम झालं, 100 डिग्री सेल्सिअसला गेलं की ती स्ट्रीप ऑन होते आणि ॲटोमॅटिक स्विच ऑफ होतो. तर अशा प्रकारचं हा एक छोटासा प्रयोग आहे. तुम्हाला आवडला असेल, आवडला तर टाळ्या वाजवा. ओके. एक बॉक्स आहे, माझ्या मित्रांनी दिलेलं आहे, मोकळंच दिलं आहे. घड्याळाचं बॉक्स आहे, पण दिलं मोकळंच. आणि हे बॉक्स आहे ना, एम्प्टी आहे बॉक्स आहे. आता ह्या बॉक्सला मी एक मॅजिक करतो. या बॉक्सला आहे ना मॅजिक स्टिक आहे, छान मला मॅजिक करतो. आणि हा एक LED आहे. LED माहिती आहे ना तुम्हाला, छोटा दिवा असतो, लाईट एमिटिंग डायोड. तो एका कॉईलला जोडलेला आहे. इथे बॅटरी कुठेही नाही आहे का? बॅटरी नाही आहे. आता हा दिवा ह्याच्यावर मी ठेवतो. तुम्हाला दिसतो का लाईट लागलेला? आता थोडा इथे प्रकाश असल्यामुळे तुम्हाला दिसणार नाही, लांबून दिसतो का लाईट लागलेला? हा मी बाजूला केला तर नाही लागणार. या बॉक्स जवळ आणला, मॅजिक बॉक्स आहे ना. आवडलं का तुम्हाला मॅजिक बॉक्स?
अशी मॅजिक कुठे नसते. हां, प्रत्येक मॅजिकच्या मागं काहीतरी सायन्स असतं किंवा तुम्हाला काहीतरी फसवलेलं असतं. तर याच्यात मॅजिक नाही आहे. ही मॅजिक स्टिक फिरवली मी, पण ह्याच्या आत मॅजिक आहे. तुम्हाला हे बॉक्स एम्प्टी दिसतंय, एम्प्टी नाही आहे बरं का. तर बॉक्सच्या आत काय असेल? हां, बॅटरी असली तर याला कनेक्शन आहे का? याच्या आत समजा बॅटरी आहे, ओके बॅटरी आहे. मग हे इथं ठेवल्यानंतर दिवा लागतोय. कोणी सांगेल? एनिवन? ओके. आता आपण काय करूया, सायन्समध्ये काही लपवून ठेवायचं नसतं, हो ना. तर मी आता तुम्हाला हे ओपन करून दाखवतो. हे बघा, मी हे काढलं आणि आज तुम्हाला काय दिसतंय? एक बॅटरी आहे, एक बॅटरी आहे आणि कॉईल आहे. हां, आणि इथे छोटासा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आहे, त्याला ट्रान्झिस्टर म्हणतात. तर ही जी कॉईल आहे ना, ही कॉईल इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ट्रान्समिट करते आणि त्याच्याजवळ ही कॉईल आणली की इथे लाईट लागतं. तर याच्यामध्ये डिस्टन्स आहे. हां, तर हे ॲक्च्युली दोन्हीमध्ये कुठलंही कनेक्शन नाही आहे, तरी सुद्धा हा दिवा लागते की नाही? मध्ये आहे का कनेक्शन? नाही आहे. तर आजकाल ना वायरलेस चार्जर मिळतात, त्याच्यामध्ये नुसता मोबाईल ठेवला होता. तर त्याच काळामध्ये एडिसन नावाच्या सायंटिस्टने काही एक्सपेरिमेंट सुरू केले आणि त्या काळात सुद्धा पॉलिटिक्स भरपूर होतं आणि टेस्ला आणि एडिसन यांच्यामध्ये भरपूर काही पॉलिटिक्स झालं आणि टेस्लाचं संशोधन त्याच्या एडिसनमुळे मागे पडलं. नाहीतर टेस्लाने त्यावेळेस केलेलं संशोधन जर पुढं आलं असतं तर कदाचित आपल्याला ही वायर टाकावी लागली नसते. आपण इलेक्ट्रिसिटीची वायर टाकतो ना, तर आता परत एक्सपेरिमेंट सुरू झाले की काही सॅटेलाइट्स आकाशात पाठवायचे आणि सॅटेलाइटवर सोलर पॅनल बसवायचं. सोलर पॅनल चार्ज होईल, सॅटेलाइटची बॅटरी चार्ज होईल आणि तिथून आपल्याला इलेक्ट्रिक वेव्हज, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज अर्थवर मिळतील आणि तिथून आपण वीज वापरू शकतो. तर असं हे संशोधन चालू आहे. तर त्याचा हा बेस आहे. तुम्हाला आवडलं का एक्सपेरिमेंट हा मॅजिक बॉक्स? तुम्ही करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल हा करायला. चला आपण पुढे जाऊयात. बॅटरी काढून ठेवायची. तुम्ही मॅग्नेट तर सगळेच पाहता, सगळ्यांना माहिती. अगदी 5वी पासून काय ग्रॅज्युएट होईपर्यंत मॅग्नेट सोडत नाही आपल्याला, है ना. तर मॅग्नेटला 2 पोल्स असतात, माहिती आहे ना तुम्हाला? कुठले? बरोबर आहे. आणि हे पोल कसे आयडेंटिफाय करतात मॅग्नेटला? आता मॅग्नेट आहे माझ्याकडे, तर त्या मॅग्नेटला कलर्स दिलेले असतात. रेड आणि ब्ल्यू असतो किंवा रेड ग्रीन असतो. हां, आता इथे याला एकच रेडच कलर आहे, पण इथे एक डॉट आहे, तुम्हाला लांबून दिसणार आहे, व्हाईट डॉट आहे. हा डॉट आहे म्हणजे हा नॉर्थ आहे असं आपण समजतो. पण काही वेळेला मॅग्नेट आपल्याला एखादं मॅग्नेट असं असतं की त्याच्यावर कुठलंच पोल लिहिलेलं नसतं. मग काय करायचं? तर बरेच तुमच्या पुस्तकामध्ये एक्सपेरिमेंट्स आहेत. मॅग्नेट दोरीला बांधून ठेवायचं, मग तो मॅग्नेट जो आहे तो नॉर्थ साऊथ स्थिर होतो ना फिरताना. किंवा कंपास घ्यायचा, कंपासबरोबर बघायचं. किंवा त्याची पोलॅरिटी कशी ओळखायची? तर लाईट पोल्स असतील तर काय होईल? लाईट पोल्स मॅग्नेटचे काय होतात? रिपील होतात. आणि अनलाईट पोल काय होतात? बरोबर आहे. तर हे जे आहे हे न करता एक छानसं उपकरण मी तयार केलं, गॅझेट तयार केले. हे बघा, हे आहे. ह्याच्यामध्येच करणार आहे मी. ह्याच्यामध्ये जी आयडिया वापरली आहे ती तुम्हाला सांगणार आहे. पण तुम्ही इथं फक्त मॅग्नेट जवळ आणायचं, तर इथं दिवा लागेल, लाईट लागेल. आणि तो कोणता? हे बघा, तर ग्रीन लागतोय. हां, ग्रीन लागतो म्हणजे हा जो पोल आहे हा साऊथ आहे. तर मी पोल उलटा करतो आणि इथं दाखवतो. लांबच्या मुलांना दिसणार नाही कदाचित. हे बघा, इथे रेड लागतोय, आहे का? रेड लागतोय म्हणजे हा कुठला झाला? नॉर्थ पोल झाला. अगदी सोपी आयडिया आहे. आता लांबून मुलांना कदाचित दिसणार नाही, पण याचाही एक व्हिडिओ मी तयार केलेला आहे, तुम्ही पहा माझ्या चॅनलवर. आता लांबून कदाचित दिसणार नाही, पण इथे मी छोटंसं मॅग्नेट लावलेलं आहे वर इथं. त्या मॅग्नेटला एका तारेवर असं उभा केलं आहे. या बाजूला एक तार आहे, या बाजूला एक तार आहे, वायर आहे. आणि इथे मध्ये बॅटरी लावलेली आहे
दोन इथे एलईडीज लावलेले, एक रेड आणि एक. ज्यावेळेस मी इथं मॅग्नेट आणतो जवळ, तर जर अट्रॅक्ट होणार असेल तर काय तो अट्रॅक्ट होणार असेल तो वेगळा पोल असेल, बरोबर आहे. आणि रिपल्शन होणार असेल तर सेम पोल असेल, बरोबर आहे. तर हे हलेल फक्त आणि आपल्याला मॅग्नेटची पोलॅरिटी सहजपणे समजेल. कुठलंही इलेक्ट्रॉनिक्स वापरलेलं नाही आहे, हीच आयडिया आहे फक्त. तर तुम्हाला जर पाहायचं असेल तर नंतर तुम्ही हे पाहू शकता, जवळ येऊन पाहू शकता. तर तुम्हाला आवडला का मॅग्नेट पोल डिटेक्टर? हा युनिक आहे बरं का. ही कुठे तुम्हाला यूट्यूबवर पाहता येणार नाही, ही माझी स्वतःची आयडिया आहे. हा तयार करणं आहे, बॉक्स तयार करणं आणि हे स्वतःची आयडिया आहे. आणि सगळ्या टाकाऊ वस्तू ते हे असतात ना, काय म्हणतात त्याला, इयरफोनमध्ये एक छोटंसं मॅग्नेट असतं आतल्या बाजूला. तो इयरफोन खराब झाला की तो त्यातला मॅग्नेट काढून घेतला मी आणि तो मॅग्नेट इथं वापरला आहे, छोटासा मॅग्नेट. तर अशा प्रकारे आपल्याला काही टाकाऊ वस्तूपासून सुद्धा काही गमती करता येतात. पाणी डब्यामध्ये मी पाणी भरतो आणि या डब्याला बंद करतो. आता तुम्ही काय करायचंय, मोठ्यानं म्हणायचंय गंगेची करामत. काय म्हणायचं? अरे काय, चहा पिला ना, सकाळी बिस्किट खाल्लं ना, म्हणा मोठ्यांदा. गंगा म्हणजे काय? पाणी. हा, गंगेची करामत तुम्ही म्हटलं की ह्याच्यातून शॉवर पडायला सुरुवात होईल. हा, आणि परत एकदा गंगेची करामत म्हटला की शॉवर बंद होईल. म्हणा म्हणा बंद म्हणा म्हणा. मी डबा दाबत नाहीये, नीट बघा, मी डबा दाबत नाहीये. नो प्रेशर. हा म्हणा म्हणा. आवडलं तुम्हाला? आता एकदम मोठ्यानं म्हणा, मोठ्यांदा. बंद. व्हेरी गुड. आवडलं तुम्हाला? घरी करून पाहणार. पण कसं केलंय काय? हा हा हा, एक छोटी सांगते. सांग सांग सांग. बंद करायचं, बरं त्याने पाणी थांबतं. हा, ते तिने काय केलं ते सांगितलं. नाव आय वॉन्ट सायंटिफिक रिझन. मराठीत सांगितलं तर चालेल, हिंदीत सांगेल. हा, सायंटिफिक रिझन. हा, नाही ते काय आहे ते सांगितलं ना तिने. तिथे होल आहे, पण का होतं? कारण सांगायचं का होतं. सायंटिफिक रिझन काय, त्याच्या पाठीमागे कारण काय आहे? बोट काढल्यानंतर जी हवा असते ती आतमध्ये जाते आणि पाण्याला खाली फेकते. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. आता थोडं आणखी थोडं वेगळ्या म्हणजे आणखी सायंटिफिक लँग्वेजमध्ये सांगतो. ज्यावेळेस इथे बघा, इथे होल आहे ना, होल आहे, हे मी बंद करतोय. आणि मुद्दाम मी काय केलं होतं, तर हे होल जे होतं ते मागच्या बाजूला केलं होतं, तुम्हाला दिसू नये म्हणून मी असं धरलं होतं. हां, हा अंगठा इकडे आहे. ज्यावेळेस मी अंगठा असं सैल करतो तर हवा आत जाते. हे बंद करतो त्यावेळेस हवा बंद होते, आत जायची. त्यावेळेस हवा आत जाते, त्यावेळेस खालच्या हवेचं प्रेशर आणि वरच्या हवेचं प्रेशर दोन्ही प्रेशर सेम आहे, म्हणजे प्रेशर नाही आहे ना, वरून आणि खालून म्हणजे प्रेशर नाही. आणि मग जे गुरुत्वाकर्षण आहे त्याच्यामुळे काय होतं, कुठलीही वस्तू खाली पडते की नाही, तसं पाणीही खाली पडायला सुरुवात होते. जेव्हा मी अंगठा बंद करतो त्यावेळेस खालून प्रेशर आहे हवेचं, वरून नाही आहे, त्याच्यामुळं पाणी पडायचं बंद होईल. हे करायला खूप सोपं आहे, करून पाहणार का घरी. एक डबा घ्यायचा, डबा बाटली काही चालेल, फक्त एअर टाईट पाहिजे, होल्स पाडायचे. हां, आणि साईडला एक होल पाडायचे आणि आपल्या दादाला, ताईला, मम्मीला, पप्पांना करून दाखवायचे जादू. दाखवणार ना? टाळ्यावर लावलं हा, 3 ग्लास एकदम खाली आहेत, मोकळे आहेत. आता मी 3ही ग्लासमध्ये थोडं थोडं पाणी टाकतो. याच्यात टाकलं, याच्यात टाकलं,
ओके. आता तुम्ही फक्त लक्ष ठेवायचं. तुम्हाला दिसतंय का मॅडम? तुम्ही इकडे बसा ना. फक्त लक्ष ठेवायचं. तुम्ही एक खेळ एक जुगाराचा खेळ आहे माहिती आहे तुम्हाला? 3 बत्ती नावाचा खेळ आहे. त्याच्यामध्ये ते असं जुगार खेळतात आणि कुठलं पान लावलं त्याच्यावर पैसे मिळतात. असा एक बेकार खेळ आहे तो. कधी खेळून येतो. तर आता मी एका ग्लासातलं पाणी या ग्लासात ओततो. ओके. परत फिरवतो. आता या ग्लासातलं पाणी इथे ओततो. परत फिरवतो. लक्ष ठेवा. आता कोणीतरी असं करायला लागलंय बोट. बघू आपण. इथे टाकतो मी पाणी. ग्लास मोकळा केला मी. ओके. ठीक आहे. आता या ग्लासात पाणी टाकतो मी. आता या ग्लासात पाणी टाकतो. या ग्लासात पाणी टाकतो. या ग्लासात पाणी टाकतो. टाकलं. ओके. आता हात वर करायचा फक्त. आवाज करायचा नाही. आणि एकदम हात वर करायचा. या ग्लासात पाणी आहे का? मी काय विचार सांगितलंय? आहे का? होय असेल ज्यांचं उत्तर, या ग्लासात पाणी आहे का? होय असं उत्तर असेल त्यांनी हात वर करायचं. दोन्ही हात वर करायचे ना, एकच करायचं. आणि एकदाच करायचं आहे, दुसऱ्या प्रश्नाला नाही. त्याच्यात पाणी आहे. नाही. हात खाली. हात खाली. या ग्लासात पाणी आहे का? अरे बऱ्याच लोकांनी हात वर केलाय. होय आहे ना पाणी. आता या ग्लासात पाणी आहे का? तोंडाने नाही. हात वर करायचा फक्त. हात वर करायचा. आणि एकमेकांकडे बघून कधी केलं का? मग मी करू का नको असं नाही. तुम्हाला काय वाटतं ते सांगा. ओके. हा. हे बघा एक मुलगी पाहिली मी. हात वर करते आणि असं करते. हो ठीक आहे. हे तर पाणी नाही. याच्यात पाणी नाही. याच्यात पाणी नाही. अरे कुठे गेलं पाणी? टाळ्या टाळ्या. मॅजिक झालं ना मॅजिक. हे बघा युनिव्हर्समध्ये कोणतीही वस्तू असते ना ती नष्ट होत नसते. फक्त तिचं ट्रान्सफॉर्मेशन होतं, रूपांतर होतं. एका वस्तूतून दुसरीकडे जाईल. हां. तर त्याच्यामुळे यातलं पाणी गेलेलं नाही आहे. तर पाण्याचं कुठेतरी रूपांतर झालेलं आहे. तर काय झालंय तर बघूया ना. पाणी इथे तुम्हाला दिसतंय काय आहे? काय आहे? हे आहे सुपर ऍब्सॉर्बंट. काय म्हणतात त्याला? सुपर ऍब्सॉर्बंट. याचं केमिकल नाव आहे सोडियम पॉलिएक्रिलेट. सोडियम पॉलिएक्रिलेट. हां. हे जे केमिकल आहे ना, हे केमिकल ना पाणी खूप शोषून घेतं. त्याच्यामुळं हे केमिकल असणारा सांगू का? सगळ्यांनी हा कपडा वापरलेला आहे. सांगा बरं कुठे? बेबी डायपर. सगळ्यांनी वापरलं ना. बेबी डायपर मध्ये हेच केमिकल असतं, सोडियम पॉलिएक्रिलेट. आणि हे काय करतं ते शूशी लहान मुलांनी केली सगळी शोषून घेतं आणि त्याच्यामुळे त्याला ड्राय वाटतं मुलाला. नंतर आपण काय करतो मग हा प्रयोग तुम्ही करून बघू शकता बरं का. त्यासाठी काय करायचं? एक डायपर घ्यायचा, पण वापरलेला नाही घ्यायचा, नवीन घ्यायचा. आणि तो डायपर तोडला ना त्याच्या आत असे कापसासारखं दिसेल तुम्हाला. कापूस नाही घ्यायचा. त्याच्या आत अगदी बारीक पावडर असते. ती पावडर अशी थोडीशी करून घ्यायची. तर ती पावडर एवढी ऑब्सर्वंट असते की तुम्हाला याच्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी घालू शकतो अजून. एवढी ऑब्सर्वंट चांगली असते. तर तुम्हाला आवडली काही? हां. पाणी काय होणार? टाळ्या वाजवा मग. आवडलं का? तुम्ही रोज झोपता ना? आणि झोप आली तर झोपता आणि नाही आली तर? ही जी भावली आहे ना तिला झोपच येत नाही. हिला किती झोप म्हणलं तरी झोपतच नाही. हे बघ तिला मी काय करतो? झोपवतो. झोप उठू शकते. हे बघ झोप.
एक मिनिट तू मागे हां नाही तू तू हात धरते ना ते पाठीवर हां तू सांग काय झालं काय केलं याच्यात हां बरं आणि आणि जर आपण ते तोडलं तर बॉलचं प्रेशर पुढे जाणार. हां नाही बॉल लावला इथपर्यंत ठीक आहे पुढे मी सांगतो बस खाली ओके आणखी कोणी सांगेल का आपल्याला खूप प्रयोग बघायचे ना तेव्हा पटापट आणि मग घड्याळाकडे लक्ष माझं आपण 1.5 तास करणार प्रयोग हां पुढे अरे मोठी मुलं काय इकडे मोठी मुलं आहेत हां तू सांग रे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पुढे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी ग्रॅव्हिटी खाली आहे. हां थोडंसं एक म्हणजे सेंटर ऑफ हां तू सांग सेंटर ऑफ वेट खाली दोघांनी उत्तर पूर्ण बरोबर दिलेलं नाही आणखीन कोणी सांगेल नाही त्यांनी सायंटिफिक वर्ड वापरला पण थोडासा फरक आहे त्याच्यामध्ये ठीक आहे तर सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आणि सेंटर ऑफ मास असं म्हणायचं काय ऍक्च्युली आपल्या आयुष्यावर साधारणपणे सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी आणि सेंटर ऑफ मास सेमच असतं फारसा फरक नसतो कारण का सेंटर ऑफ मास सगळीकडे सारखंच असतं तुम्ही चंद्रावर जरी गेला तरी तुमचं मास जे आहे ते बदलणार नाही आहे पण ग्रॅव्हिटी बदलेल ना हो ना तर त्याच्यामुळं सेंटर ऑफ मास हा शब्द आपण ॲप्रोप्रिएट वर्ड आहे तर याची बरोबर सांगितलं तू टाळ्या वाजा आहे दोघांसाठी याचा जो सेंटर ऑफ मास आहे तो इथे आहे इथे हे किती सोपे बघा करायला एक बाटली घेतली आहे एक बाटली आहे त्या बाटलीला खाली बॉल जोडलेला अर्धा कापलेला बॉल किंवा ते काहीतरी मिठाई मिळते काहीतरी काय मिळतं आईस्क्रीम किंवा चॉकलेट मिळतं काहीतरी बॉलमध्ये खूप महाग असतं एवढंसं चॉकलेट आहे ते खेळणं असतं काय हा सगळ्यांना माहिती आहे सगळ्यांना माहिती आहे मी कधी खाल्लेलं नाही आहे पण मी फक्त कोणी जर आणलं ना ते मुलांना तर त्या मुलाला म्हणतो तू खाऊन टाक खेळणं घे आणि बॉल मला दे काय असे बरेच बॉल आहेत माझ्याकडे अर्धवट केलेले तर असा बॉल घ्यायचा जर नाही मिळाला तर बॉल कापायचा आणि तो याला फक्त चिकवायचा या बॉलमध्ये आज काय केले तर दगड थोडेसे दगड आणि सिमेंट घालून पक्क केलेले वजन वाढवलेलं याचं खाली वजन वाढल्यामुळे काय होतं त्याची जे सेंटर ऑफ मास आहे किंवा सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी चालेल ते जे आहे ते खाली आलेलं आहे त्याच्यामुळं काय होतं बाकीचं मग काय आहे त्याला फ्रॉक वगैरे तिने शिवलेला आहे ना तर त्याच्यामुळे काय होतं की याचं सेंटर ऑफ मास खाली असल्यामुळं त्याला झोपवल्यानंतर तो उठून बसतो ते तुम्ही कराल का भाऊजी हां तुमच्या सायन्स एक्झिबिशनमध्ये करून दाखवा हे अंडंसुद्धा असंच आहे बघा त्या अंड्याला ना किती खाली झोपवलं तरी तो उठून बसतं ते असे आपल्याला काय खूप काहीतरी गोष्टी करता येतात नाही ते ओके आवडलं ना तुम्हाला भाऊजी करून बघा चला आपण आता पुढे येऊया ही एक बाटली आणि हे माझे जे सगळे प्रयोग आहेत ना ते बरेचसे प्रयोग जवळजवळ 95% एक्सपेरिमेंट जे आहेत ते सगळे टाकाऊ वस्तूपासून बनवलेले आहेत आता इथे बघा एक बाटली आहे आणि या बाटली कापली आहे आणि त्याला स्ट्रॉ लावलेत हे स्ट्रॉ कुठे मिळतात असे वाकडे छोटेसे स्ट्रॉ हां फ्रुटी बरोबर आहे सगळ्यांनी बरोबर सांगितलं फ्रुटी पण ती फ्रुटी नुसती प्यायची नाही त्याचा स्ट्रॉही ठेवायचा कुठेतरी उपयोग येतो तर मी असे स्ट्रॉ मी नाही पिला दुसऱ्याने पिल्यानंतर टाकून दिलेला स्ट्रॉ मी घेतला तर असे 4 स्ट्रॉ इथे चिटकवलेत मी ते कशा पद्धतीने स्वस्तिकासाठी चिटकवले बघा स्वस्तिक दिसतं ना तसं आणि हे इथून लिकेज होऊ नये म्हणून इथे काय लावले तर काहीतरी एक स्टिक लावलेलं आहे आता काय लावलंय ते माझ्याही लक्षात नाही ठीक आहे तर आता आपण बघूया त्याच्यात पाणी म्हणून काय होतं ते आता काय लक्षात ठेवायचं बघा पाणी कोणत्या दिशेनं पडतंय हा बाटली कोणत्या दिशेनं फिरते आणि पाण्याची पातळी लेवल आणि त्याच्या बाहेर पडण्याचं स्पीड आणि बाटलीचं स्पीड या सगळ्या गोष्टी नीट निरीक्षण करा आणि त्याच्यावरून काय आपल्याला बघता येतं कुठला सायन्सचा नियम आपल्याला पाहता येतो हे आपल्याला कळेल बघा
पाणी कोणत्या दिशेला फिरतंय, पाणी कोणत्या दिशेला पडतंय, बाटली कोणत्या दिशेला फिरते आणि पाण्याची पातळी जशी कमी होईल तसं पाणी पडायचं कमी झालं आणि बाटलीचं स्पीडही कमी झालं. आहे ना सोपा प्रयोग. हा प्रयोग खूप महत्त्वाचा आहे आणि तुम्हाला इव्हन 10वीपर्यंत, 10वी काय BSc पर्यंत तुम्हाला त्याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. हा आहे न्यूटनचा तिसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ. त्याच्यामध्ये काय होतं, पाणी या बाजूला येते एका बाजूला आणि पाणी या बाजूला आल्यामुळे बाटली विरुद्ध दिशेला फिरते. ओके, म्हणजे या बाजूला ऍक्शन घडली, ऍक्शन, आणि या बाजूला बाटली फिरते की रिॲक्शन. ऍक्शन अँड रिॲक्शन आर अपोजिट. एक या बाजूला दुसरी या बाजूला, अपोजिट अँड सेम. ते सेमच आहे कारण बाटलीचा फिरण्याचा वेग आणि पाण्याचा वेग सारखा आहे. किती सोपा प्रयोग आहे. हा प्रयोग पाहिल्यानंतर न्यूटनचा नियम विसरेल का कधी? नाही. म्हणून प्रॅक्टिकल जास्त महत्त्वाचं असतं, निरीक्षण जास्त महत्त्वाचं असतं. अभ्यास करताना हे जर डोळ्यापुढे आणलं तर तुमचा कधीच विसरणार नाही अभ्यास. आवडला का तुम्हाला? हो. इथे एक CD आहे. CD माहिती ना तुम्हाला, कॉम्पॅक्ट डिस्क. कॉम्प्युटरमध्ये आता आजकाल प्रमाण खूप कमी झालं आहे, पण ही CD कॉम्प्युटरमध्ये अजून जुने जे कॉम्प्युटर्स आहेत त्याच्यामध्ये अजूनही वापरली जाते CD. हां, याला कॉम्पॅक्ट डिस्क म्हणतात. एक CD घेतली आहे, त्या CDला इथे एक बाटलीचं वरचं जे लीड असतं झाकण लावलेलं आहे. ओके, इथे एक पेनचं टोपण आहे, त्याला होल पाडलंय आणि हे जे टोपण आहे ते इथपर्यंत आणलेलं आहे खाली. त्या टोपणाला इथे एक होल पाडलंय, परत अगदी बारीक आहे, सुईनी पाडलेलं आहे होल. ठीक आहे, एक पेन त्याच्यामध्ये बसेल असा पेन आहे आणि पेनवर एक बलून बांधलेला आहे, फुगा. ठीक आहे, आता आपण बघूयात काय होतं ते. अरे पडायला बघा किती मस्त पळत आहे. परत एकदा बघायचं. आवडलं का तुम्हाला? याला स्पीडी हॉवर पार्ट म्हणतात. हॉवर पार्ट बघितलं का तुम्ही? हॉवर पार्ट बघितलं? पिक्चरमध्ये तरी निश्चित पाहिलं असेल, प्रत्यक्षात नसेल तरी पिक्चरमध्ये पाहिलं असेल. तर या हॉवरक्राफ्टमध्ये काय होत असतं, तर याच्यातून जी हवा जाते ती हवा आणि खालची हा पृष्ठभाग आहे, पाणी असेल किंवा जमीन असेल, ही याच्यामध्ये हवेचं लेअर तयार होतं. मग त्या लेअरवर ही फ्रिक्शन कमी असल्यामुळे, घर्षण कमी असल्यामुळे ही CD सहजपणे अशी पुढे जायला लागते. ते पहिलं झालं, म्हणजे फ्रिक्शनलेस नाही पण लो फ्रिक्शन, कमी फ्रिक्शन असल्यामुळे CD अशी पुढे सरकायला लागते. आणि दुसरं मगाशी सांगितलं न्यूटन्स थर्ड लॉ. इथे या बाजूने हवा येत असल्यामुळे काय होतं, त्याची रिॲक्शन म्हणून ही CD वर उचलली जाते. हे दोन नियम वापरून हा हॉवरक्राफ्ट, CD हॉवरक्राफ्ट चालतो. प्रत्यक्षात हॉवरक्राफ्टही असाच चालतो, तो जमिनीवरही चालतो आणि पाण्यावरही चालतो. आवडलं का? करून पहा. बरेचसे प्रयोग आहेत ते तुम्हाला करून पाहण्यासाठी दाखवतो मी. आणि पुढच्या वर्षी मी येईन त्यावेळेस मला हे प्रयोग मला बोलवा मॅडम, मी मुद्दाहून सांगतो, मला बोलवा. आपण 28 फेब्रुवारीला पुढच्या वर्षी, आता सांगून ठेवतो, सायन्स डे असतो. पुढच्या वर्षी मला तुमच्याकडून मी दाखवलेले सगळे एक्सपेरिमेंट मला पाहिजे. आवडले तुम्हाला? हे काय वाजवा. तुकडा पार्ट, बरोबर आहे. पार्ट ऑफ ए सर्कम्फरन्स. आणखीन एक घेतला मी पार्ट. ठीक आहे, आता मी काय करतो, दोन्हीला वेगवेगळे कलर दिले, तिथे स्टँड ठेवतो आणि या स्टँडवर तुम्हाला दिसतं ना सगळ्यांना, हे हा स्टँडवर इथे ब्लू कलरचा आर्क ठेवतो आणि इथे रेड कलरचा आर्क ठेवतो. कोणता मोठा आहे? रेड मोठा आहे आणि ब्ल्यू लहान आहे. तुम्हाला दिसतोय का? हां,
बरोबर आहे? ओके. आता मी काय करतो हा रेड जो आहे ना, रेड, तो रेड खाली ठेवतो आणि ब्ल्यू वर ठेवतो. आता सांगा, आता दिसतंय काय? मी विचारतोय, काय दिसतंय तुम्हाला? हा, ब्लू मोठा दिसतो आणि रेड लहान दिसतो. हे काय होतं असं? इल्युजन. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हे बघा, दोन्ही सेम आहे. आता मला इल्युजन तुम्ही बोलला, कोण म्हणाला इल्युजन? व्हेरी गुड. इल्युजन म्हणजे काय सांग? काय? व्हॉट इज इल्युजन? तुम्ही इल्युजनवर एक एक्सपेरिमेंट केलेला आहे. मी 20 व्हिडिओ पाठवले तर तुम्हाला, त्याच्यामध्ये एक इल्युजनचा एक्सपेरिमेंट होता. कोणी केलाय? मुलांनी दाखवलेलं एक्सपेरिमेंट. मी पाहिले तुमचे एक्सपेरिमेंट. हा, तू सांग मला, व्हॉट इज इल्युजन? इल्युजन म्हणजे जे आपण बघतो ते खरं नसतं. हा, ते उलट. जे बघतो तसं नसतं. बरोबर आहे. दिसतं तसं नसतं. माहिती आहे ना म्हण काय? दिसतं तसं नसतं. पुढे काय? म्हणून जग फसतं. हा, तर तसं इथे आपण फसतो. हा, दिसतं तसं नसतं. आपल्या डोळ्यांना असं, उदाहरणार्थ रेल्वेचे पटरी बघा, रूळ बघा. हा, एकमेकांना असे जुळलेले दिसतात ना बऱ्याच अंतरावर. प्रत्यक्षात जुळलेले असतात का? एकमेकांना मिळालेले असतात का? नाही. दॅट इज ऑल्सो इल्युजन. ओके, तर टाळ्या वाजवा. हे करून आपण एक्सपेरिमेंट आपण करून पाहिला ना, एक्सपेरिमेंट करून पाहिल्यानंतर तो आपला पक्का लक्षात राहतो. त्याच्या पाठीमागचं सायंटिफिक रिझन चांगलं लक्षात राहतं. हां, कुठली? आता हो म्हणलं लगेच हो म्हणायचं. कृष्णाची गोष्ट कोणती? खूप गोष्ट आहे कृष्णाच्या. हां, तर मी आता एक गोष्ट सांगतो कृष्णाची. पाणी, कृष्णाची गोष्ट सांगतो आणि गोष्ट सांगता एक एक्सपेरिमेंट आहे. ठीक आहे. तर हा श्रीकृष्ण जो होता, तो श्रीकृष्णाचा जन्म कुठे झाला माहिती आहे तुम्हाला? एका तुरुंगामध्ये झाला. त्याचा मामा कंस होता. बाकीचं काही मी सांगत नाही. त्या कंसाने काय केलं? वसुदेव आणि देवकीला तुरुंगात ठेवलं आणि तिथेच देवकीला काय झाला? श्रीकृष्ण झाला. पण त्या श्रीकृष्णाला तो वसुदेव काय करतो? तर त्या वसुदेव त्या कृष्णाला, नवीन जन्मलेल्या कृष्णाला एका टोपलीमध्ये घेऊन, तो खांद्यावर घेतो टोपली अशी, आणि टोपलीवर घेऊन तो गोकुळाकडे घेऊन जातो कंसापासून वाचवण्यासाठी. तर गोकुळ आणि त्याचा तुरुंग यांच्यामध्ये काय होतं? तर एक नदी होती. त्या नदीचं नाव यमुना. तर यमुना, आता ही गोष्ट आहे बरं का. तर यमुना नदीतून जाताना यमुना नदीला काय वाटलं की श्रीकृष्ण देव आहे, तर देवाचा आपण स्पर्श करावा. म्हणून यमुना नदीचं पाणी वाढायला लागलं. ते वाढता इतकं वाढलं आणि ते अक्षरशः इथपर्यंत आलं वसुदेवाच्या. तर श्रीकृष्ण देव होता. त्याच्या लक्षात आलं की आता आपले बाबा वसुदेव जे आहेत ते बुडणार. मग त्यांनी श्रीकृष्णाने काय केलं? आपला पाय बाहेर काढला, त्या टोपलीतून पाय बाहेर काढला आणि त्या यमुनेला त्या पायाचा स्पर्श झाला आणि यमुना नदीचं पाणी खाली गेलं. आता ही छोटीशी गोष्ट झाली. आता हीच गोष्ट याला नाव दिलेलं आहे वसुदेव प्यालो. ॲक्च्युली याला सायफन कप म्हणतात सायंटिफिक लँग्वेजमध्ये. सायफन कप किंवा काही जण याला पायथागोरस कपही म्हणतात. तर हा सायफन कप जो आहे, तर ती जी गोष्ट आहे ती गोष्ट आपण इथे, आता इथे कृष्णाचं चित्र नाही आहे. ॲक्च्युली मी एका मित्राला सांगितलं होतं, मला एक वसुदेव आणि कृष्ण असा खांद्यावर घेतलेला वगैरे एक चित्र काढून याच्यावर टिटवायचं होतं मला, पण ते जमलं नाही. पण असं यमुनेचं पाणी हळूहळू वाढायला लागलं. बघा इथे कृष्ण आहे बरं का, असं गृहीत धरू आपण. इथे कृष्ण आहे. पाणी हळूहळू वाढायला लागलं. वाढतंय. अजूनही पाणी कमी होत नाही या नदीचं. आणि नदीचं पाणी वाढलं. बघा आता पाणी कमी व्हायला लागलं. या लेवलला आल्यानंतर पाणी कमी व्हायला लागलं. ही जी गोष्ट आहे वसुदेव त्याला, आता गोष्ट लक्षात राहील आणि तुमच्या सायफन कपही लक्षात राहील. तर हा जो सायफन आहे, सायफनचे जे तत्व आहे ते बऱ्याच ठिकाणी वापरलं जातं. उदाहरणार्थ टॉयलेटमध्ये पाठीमागच्या बाजूला एक टॉयलेटमध्ये विशेष करून जे सार्वजनिक ठिकाणी असतात, उदाहरणार्थ एस टी स्टँड म्हणा, रेल्वे स्टेशन म्हणा,
अशा ठिकाणी पाठीमागच्या बाजूला एक बॉक्स लावलेलं असतं आणि त्या ठिकाणी अशा प्रकारची रचना केलेली असते. म्हणजे असा पाईप असतो आणि तो असा खालीपर्यंत काढलेला असतो आणि इथून खाली ते टॉयलेटमध्ये पाईप गेलेला असतो आणि दर काही वेळाने हे भरतं वरचं टँक आणि तो खाली होतो याच्यामध्ये टॉयलेटमध्ये मोकळा होतो. म्हणजे ठराविक अंतराने पाणी पडलं जातं. तर अशा प्रकारे हा सायफन बऱ्याच ठिकाणी वापरला जातो. निसर्गामध्ये सुद्धा सायफन आहे बरं का. तुम्हाला माहिती आहे राजापूर नाव ऐकलेलं तुम्ही कधी? कोकणामध्ये राजापूर नावाचं एक ठिकाण आहे. तर त्या राजापूरला एक दर 3 वर्षांनी अप्रॉक्सिमेटली 3 वर्षांनी एक घटना घडते. त्याला म्हणतात राजापूरची गंगा. काय म्हणतात? राजापूरची गंगा. त्या ठिकाणी 14 अशी प्रकारचे कुंड म्हणतात त्याला, म्हणजे झरे. तर त्या ठिकाणी 3 वर्षांनी एकदा आपोआप त्या ठिकाणी पाणी यायला लागतं दर 3 वर्षांनी. आणि शास्त्रज्ञांचा असा अंदाज आहे, अजून सर्वे पूर्ण झालेला नाही आहे, पण शास्त्रज्ञांचा असा अंदाज आहे की तिथे कुठेतरी वरच्या बाजूला पाण्याचा साठा आहे आणि तो साठा दर 3 वर्षांनी भरला की तो त्या कुंडातून व्हायला लागतो. आणि मग राजापूरची गंगा हे अगदी म्हणजे काय म्हणतात त्याला यात्रा भरते तिथं दर 3 वर्षांनी आणि खूप चांगलं ठिकाण आहे. तिथे काही गरम पाण्याचे झरे सुद्धा आहेत. तर तुम्ही म्हणजे आपण जाऊयात. मी पाहिलं नाही, आपण जाऊन पाहूयात तिथे. ओके, तुम्हाला आवडलं हे? पण या सायफनचे आपल्याला घरी करून पाहता येतं. असंही करून पाहू शकता आणि असंही करून पाहू शकता. एक पेन घेतला आहे आणि पेनाच्या आत आणखीन एक पेन आहे. पेनाच्या आत पेन आहे आणि चिटकवला आहे, तो वरून बंद आहे. पेनाच्या आत एक पेन लावलेला आहे आणि हा जो मोठा पेन आहे याला इथल्या बाजूला खालच्या बाजूला इथे होल्स पाडलेले आहेत आणि हे सुद्धा आपण सायफन म्हणून वापरू शकतो. हे असं लावायचं, वेळेकडे लक्ष ठेवा. हे जर भरलं ते पडायला सुरुवात, हे या लेवलला आल्यानंतर चालू होतं. ओके, तर तुम्ही करून पहा. सायफनचा आणखीन एक वापर आहे. समजा तुम्हाला एका मोठ्या टँकमधलं पाणी काढायचं, तुमच्याकडे फक्त पाईप आहे, तर पाईपाने तुम्ही पाणी काढू शकता सायफन करून. कसं काढतात कुणी सांगेल का मला? हां, तू सांग. जेव्हा तोंडातनं हवा आतमध्ये घेतो तेव्हा पाणी बाहेर. हां, बरोबर आहे. म्हणजे एक टँकमध्ये घालायचा, एक तो पाईपचं आणि दुसऱ्या टोकाने हवा ओढायची आणि खाली सोडून द्यायचं की ते पाणी जे आहे ते वरून असं खाली येतं. म्हणजे इट वर्क्स लाईक ए सायफन. बरोबर आहे. आता पण असं आहे की समजा तुम्हाला एका कॅनमधून पाणी काढायचं. हे कॅनमध्ये ऑइल आहे, कुठलं तरी ऑइल आहे, काय समजा नारियल तेल आहे. हां, ठीक आहे, कॅनमध्ये. आणि कॅनमध्ये तुम्हाला ऑइल काढायचं आहे. तुम्ही तोंडाने नाही ओढून घेऊ शकत. ऑइलच्या ऐवजी पेट्रोल आहे फॉर एक्झाम्पल, तोंडाने नाही ओढून घेऊ शकत तुम्ही. पेट्रोल तोंडात जाईल ना. ओके, मग काय करणार? माझं सगळ्यांकडे लक्ष असतं बरं का. खूप म्हणजे बऱ्याच वर्षाचा अनुभव आहे मला. म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या मनात काय चाललं आहे, त्यांचं लक्ष आहे की नाही, कंटाळा आला आहे का, मी सगळं पाहत असतो. कोणाला झोप यायला लागलेली आहे तेही पाहत असतो. माझं लक्ष असतं. त्यामुळं झोपू नका. 2 जणांना पाहिलं मी झोपताना, म्हणजे पेंगत असताना. ठीक आहे. तर समजा तुम्हाला पेट्रोल काढायचं आहे याच्या कॅनमधून, तर मग हा उपाय करता येणार नाही. त्यासाठी सायफनची एक गुड आयडिया आहे. एक बघा, इथे एक बाटली घेतली आहे. त्या बाटलीला इथे पाठीमागे एक पेनचा तुकडा लावलेला आहे, पुढे एक पेनचा तुकडा लागला आहे. एअरटाईट केलं. हे एअरटाईट लावून एअरटाईट केलं आणि इथं पाईप लावलेला आहे. तुम्ही इकडे सुद्धा पाईप लावू शकता. हां, मला काही गरज वाटली नाही. आणि हे तुम्ही काय करायचं, इथे ठेवायचं, इथे धरून ठेवा. ओके, 4-5 राहिले. ओके, आता काय करायचं, इथे ही बाटली धरायची. तुम्हाला जायचंय का तिकडे? ठीक आहे. तिकडे जायचं असेल तर जा. हे बघा, पाणी पडायला लागलं. हं? बरं आहे. ह्याचे हे लेवल कमी आहे. तुम्ही जास्त जा ना, तिकडे जाऊन करा. खाली बघा. हे बघा, पाणी पडायला लागलं आहे. पण तुम्हाला कॅनमधलं पेट्रोल काढता येईल. ह्याचा उपयोग एक पोरगा काय म्हणाला माहिती का, पण मोटरसायकलमधलं पेट्रोल चोरता येईल.
म्हटलं तर ते काय सायन्स किती पुढे गेलं बघा, लगेच त्याच्या डोक्यात आलं हे पेट्रोल चोरता येईल. आणि खरंच असं का म्हणजे बघितले ना मी करताना, मी कस्टममध्ये असताना थोडं विषय कस्टममध्ये असताना पेट्रोल चोरताना मी बघितलेलं, पकडलेलं का माणसाला. ठीक आहे, तर आपण आता पुढे जाऊयात. सायकल झालं. स्काउट गाईडचं काय आवाज होता? स्काउट गाईडचा स्काउट अँड गाईड कशी वाजवतात नाही की तुम्हाला? थांबा 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 थांबा, मी दाखवतो. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. कळलं? वाजवा. बरोबर, व्हेरी गुड. हां वाजवा. आवडलं का? शूटिंग करायचं मॅडम. आवडलं का तुम्हाला? कोणी सांगेल का? कोणी सांगेल का मला काय आहे तिथे? हा, लहान मुलं खूप उत्साही असतात आणि त्यांना उत्तर द्यायचं असतं, बिंदास करतात. चुकलं तरी त्यांना काय वाटत नाही. मोठ्या मुलांना काय होतं, कोणी हा तर चुकलं ना, चुकलं तर तो सुद्धा भीत हा कर असा सांग. मोशन कुठे इथे? काय तुम्ही इकडे वाजत आहे? व्हेरी गुड. साऊंड सेन्सर. टाळलं. आता मात्र काय आता नाही काय बटन बंद केलं. ठीक आहे, ओके. साऊंड सेन्सर म्हणजे काय? माईक. इथे एक माईक आहे बघा, इथे काळा दिसला का? छोटासा माईक आहे इथे, हे बघा इथे छोटासा माईक आहे. या माईक मधून तुमचा टाळ्या वाजवण्याचा आवाज आत येतो. हा, इट इज ए साऊंड एनर्जी. साऊंड एनर्जीचं रूपांतर कशामध्ये होतं? इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये. इलेक्ट्रिक एनर्जी देन इन लाईट एनर्जी. म्हणजे आपल्याला एनर्जी ट्रान्सफर कशी होते ते सुद्धा या प्रयोगामधून कळतं आणि खूप सोपं आहे हे करायला. आवडलं तुम्हाला? टाळ्या मस्त तुम्हाला वाटेल, पण हा अभ्यासाला महत्वाचे आहे हे एक्सपेरिमेंट. हो, कलर येलो. थोडासा मी घेतो इथं येलो कलर. ओके, नाव हा कलर हे ह्याच्यात टाकतो. रेड कलर. आवडलं का तुम्हाला? ओके, ठीक आहे. रेड कलर. आता परत मी काय करतो, हा रेड कलर जो आहे परत येलो आहे की नाही माझा? ठीक आहे. खाली ग्लास. आवडले का तुम्हाला हे रंग? आवडले का? किती छान आहेत ना. हा, आता उत्तर द्यायची, पटापट द्यायची. आपण 20 मिनिटं आहे, 20 मिनिटं अजून किती बघायचं एक्सपेरिमेंट आहे. मी वेळ वाढवणार नाही. हां, चला पटापट. काय झालं सांगायचं? बघा किती, बघा लहान मुलं किती उत्साही आहेत. मोठी मुलं 8वी 9वी 7वीचे पुढचे 5वी 6वी ठीक आहे 7वी पर्यंत 8वी 9वी 9वीला हा एक्सपेरिमेंट आहे. हा, जरा उभारून सांग, उभारून टाळ्यावर निदान त्यांनी. आता मला सांग, हे काय आहे? येलो कलरचं काय आहे? हात वर करायचा आणि उत्तर द्यायचं. सगळ्यांनी मिळून नाही द्यायचं. बघा अजूनही लहान मुलं हात वर करतात, मोठी मुलं. हा, पाणीमध्ये हल्ली
व्हेरी गुड. हळद. हां, हळद आहे. आणि हे काय आहे? व्हेरी गुड. टाळ्या बघा. हा बघा, हे मला वाटतं 9वीच्या अभ्यासाला आहे. हे 9वीला आहे ना का 10वीला आहे? 9th स्टँडर्डला आहे. 9th स्टँडर्डला आहे. ॲसिड आणि बेसचे इंडिकेटर्स काय असतात? मी हे खूप म्हणजे प्रयोग जास्त असल्यामुळे मी जास्त करत नाही. नाही तर याच्यात स्टोरी सांगत असतो मी. लहान मुलांसाठी खूप मस्त स्टोरी आहे माझ्याकडे, पण आता सांगणार नाही आहे. तर ही जी हळद आहे ना, हळद हा इंडिकेटर आहे. हा कशाचा इंडिकेटर आहे? तर बेसचा इंडिकेटर. बेस म्हणजे काय? उदाहरणार्थ साबण. मी हे जे टाकलं हे आहे ना डिटर्जंट पावडर आहे. तर याच्यामध्ये बेस टाकला तुम्ही की हळदीचा रंग रेड कलर होतो. ठीक आहे. आणि याच्यानंतर परत तुम्ही याच्यात ॲसिड टाकलं तर ॲसिड म्हणून मी काय वापरलं आहे? तर लिंबाचा रस. लिंबाचा रस किंवा सायट्रिक ॲसिड. मी सायट्रिक ॲसिड वापरले कारण लिंबू मार्केटमध्ये महाग मिळतं. सायट्रिक ॲसिड स्वस्त मिळतं आणि आणणं होत नाही. सकाळी सकाळी आम्ही निघत असतो, मग एवढ्या लवकर कुठून आणणार? म्हणून मग आम्ही सायट्रिक ॲसिड वापरत असतो. सायट्रिक ॲसिड म्हणजे लिंबाचाच अर्क असतो. ठीक आहे. तर सायट्रिक ॲसिड ज्यावेळेस आपण ह्याच्यात परत टाकतो त्यावेळेस काय होतं? तर ॲसिड आणि बेस एकत्र आले की त्यांच्यापासून काय होतं तयार? सॉल्ट तयार होतं. आणि सॉल्ट हे काय? कुठलाही इंडिकेटर नाही त्याला सॉल्टला. त्याच्यामुळे काय होतं? परत ते पिवळं होतं. म्हणजे न्यूट्रलायझेशन होतं त्याचं आणि आपल्याला परत येलो कलर दिसायला लागतो. तुम्हाला आवडलं काय? तर असं ना निसर्गामध्ये खूप वस्तू असतात. उदाहरणार्थ जास्वंद आहे. जास्वंद माहिती तुम्हाला? हिबिस्कस जास्वंदाचं फुल. तर फुलाचा अर्क काढायचा. मग काय करायचं? पाण्यामध्ये ठेवायचं आणि ते फूल म्हणजे मागचा हिरव्या रंगाचा देठ काढून टाकायचा आणि ते फूल पाण्यामध्ये उकळायचं. 1 किंवा 2 फुलं आणि एवढंसं पाणी तयार करायचं. ते गाळायचं. ते पाणी घ्यायचं. त्या पाण्याचा जो रंग असतो ना तो बेसिकमध्ये टाकला तर तो ग्रीन असतो आणि ॲसिडमध्ये टाकला तर रेडिश कलर होतो त्याचा. तर हे असे पुष्कळ इंडिकेटर्स आहेत. तुम्ही बीटरूट घेऊन बघा. एक्सपेरिमेंट करून बघा काय होतं. कांद्याचा रस घेऊन बघा. तुम्हाला जर मिळालं तर रेड कोबीज मिळतो, रेड कॅबेज, तो घेऊन बघा. आणि रेड कॅबेज तर खूप म्हणजे ॲक्च्युली मला रेड कॅबेज खूप दिवसापासून पाहिजे पण मला अजून तरी मिळालेलं नाही. ठाण्याला मिळतो असं ऐकलं पण अजून मिळालेलं नाही आहे. ठीक आहे. तर हे आवडलं की तुम्हाला? हे करून बघा ना प्रयोग सगळे. हे तुम्हाला कदाचित पाहिल्याचं आठवेल कुठेतरी. बघूयात आपण आता तुमचं किती मेमरी आहे. इथे घ्यायचं. मेमरी किती आहे तुमची आता बघूयात आपण. इथे स्लोप आहे हा. आणि स्लोपवर कोणती आपण एखादी वस्तू ठेवली सिलेंड्रिकल तर ती काय होते? हां बरोबर आहे. खाली घसरते. बरोबर आहे. खाली घसरते. आता इथे एक मी कोन तयार केला. डबल कोन आहे. हां हा डबल कोन मी इथं ठेवतो. हा खाली घसरत नाही. हां हा डबल कोन मी खाली ठेवतो स्लोपला. वर चालला. स्लोपवर ठेवला तर तो वर जातोय. हां आणि हा वर ठेवला तर खाली जातो. कोणी पाहिले का हा एक्सपेरिमेंट? हां थांबा 1 मिनिट. कुठे पाहायला सांगायचं? युट्यूब नाही. प्रत्यक्षात कुठे पाहिलं? मी नुकतंच पाहिलंय. तुमची सहल गेली होती कुठेतरी. कुठे पाहिलं? नेहरू सायन्स सेंटरला गेला तर ना तुम्ही? मग नाही पाहिला? त्या गार्डन मध्ये एवढं मोठं कोण आहे? इतका मोठा आणि तो असा दोघांनी म्हणून ढकलावा लागतो. काय ते जे ट्रेनचे टायर असतात ना तसे बिल्ड केले असतं म्हणून ते रेल्वे आहे ना ते असे म्हणजे पतले आहेत. आणि जर नॉर्मल टाइम तू हिंदीत बोलत चालेल. हिंदीत बोलत चालेल. तर ते स्लिप होतं आणि पण मग असं केलं आतमध्ये थोडं स्मॉल असलं आणि बाहेर बिग असतं तर ते ऑटोमॅटिकली असं जाऊ शकतो. हां व्हेरी गुड. सांगण्याचा प्रयत्न केला त्यांनी. व्हेरी गुड. टाळा जाते. सांगण्याचा प्रयत्न केला. एक्झॅक्टली तो म्हणजे त्याला एक्सप्लेन नाही करता आलं बट ही ट्राय. तर ह्याच्या पाठीमागे ना आता हां तुला सांगायचं काय? सांग काय? ते असते ना ते खालती तिथं पतला आहे म्हणून तो असं तो खालचा पार्ट वरती राहते म्हणून तो हलवा खालती जाते ना तो
व्हेरी गुड व्हेरी गुड छान. क्रियासाठी टाळा होता. आता याच्यासाठी सायंटिफिक रिझन काय आहे ते पाहूया. आता हा जो सिलेंडर आहे हा मी इथे ठेवल्यानंतर इथे बघा आता मी ही पट्टी ठेवतो इथं, आणि ही पट्टी जी आहे याचं जो सेंटर आहे इथे ब्लॅक मार्क दिसतो तुम्हाला. हां, त्या ब्लॅक मार्कला इथे सेंटर आहे त्याचा, बरोबर आहे. आता इथे ज्यावेळेस मी ठेवतो इथं, तर त्याचं सेंटर ब्लॅक मार्क बघा इथे आहे. म्हणजे हे दोन ब्लॅक मार्कमध्ये जवळजवळ 1 इंचाचा फरक आहे ना. अप्रॉक्सिमेटली 1 इंच डिफरन्स आहे ब्लॅक मार्कमध्ये. आता मी हे डबल कोन घेतो, हा इथे ठेवतो. हा बघा रेड मार्क दिसतो तुम्हाला खालचा, हां, आणि इथे बघा इथे रेड मार्क वरचा दिसतोय. याचा अर्थ काय आहे, याची जी सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी जी आहे, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी किंवा सेंटर ऑफ मास जे आहे, याच्या बाबतीत सेंटर ऑफ मास जे आहे ते वर आहे, आणि याच्या बाबतीत इथे सेंटर ऑफ मास खाली येते, आणि सेंटर ऑफ मासला अट्रॅक्शन होतं. त्याच्यामुळे याचं सेंटर ऑफ मास आहे ते वर आहे इथे, इथे सेंटर ऑफ मास खाली आहे, आणि याच्यामुळं हा वरून खाली जातोय, आणि हा तुमच्या दृष्टीनं इट इज ऑल्सो इल्युजन. इथं काय होतंय तर हा खालून वर जाताना दिसतोय. तुम्हाला आवडलं काय हे करून बघा. मी नेहरू सायन्स सेंटरलाच पाहिलं आणि माझ्या डोक्यात आयडिया आली. बघा हे सगळं पुठ्ठ्यापासून बनवलेलं आहे ना, सगळे पुठ्ठे आणि आपले हे फनेल मिळतं मार्केटमध्ये, चिकटपट्टीने चिटकवलेलं आहे. साधे सोपे प्रयोग असतात, फक्त आपण कल्पना करायची हा मला प्रयोग कसा करता येईल आणि मी कसं करून पाहू शकतो, आणि निरीक्षण पाहिजे तुमचं. ओके, हा नुसतं सांगा, हा सगळ्यांना माहिती आहे. बरं जाऊ दे, ठीक आहे, ओके. आता इथे बघा 2 बॉल आहेत, आपण 1-2 प्रयोग कमी करतो. हा 2 बॉल आहेत इथे, आणि इथे पेन ठेवतो मी इथं, टोपण लावले खाली आणि पेन, ठीक आहे. आता काय करायचं तुम्हाला, तू ये तुला काय करायचं, हा बॉल इकडे घ्यायचा आणि हा बॉल इकडे घ्यायचा, इकडे तोंड कर, आणि काय करायचं, हा बॉल इकडे घ्यायचा आणि हा फक्त हा एक बॉल इकडे एक बॉल इकडे आला पाहिजे. हा हलवून काही कर, हलव काही कर, हा बरं ठीक आहे. नाही वरचं कव्हर निघालं, ठीक आहे, ते प्रोटेक्शनसाठी लावलं. प्रयत्न करून बघ. 1 अर्धाच मिनिट वेळ आहे तुला, नाही जमत. ओके, हा कोण करून दाखवते मला. अरे सगळेच हात वर केलं कसं जमेल. आता ही मोठ्यातली झाली, ते ग्लास दोन्ही ग्लास. हा तू ये, हा ये. काय करायचंय, हा बॉल इकडे आणि हा बॉल इकडे आला. सावकाश करायला पाहिजे. सावकाश करायचं. हा नाही होतं. हा बस झालं. पाठीमाग रेड शर्ट घातलं ना, हा ये. अरे मी त्याने कपाळावर हात मारून घेतला. हा का गेला म्हणून. हा फक्त नाजूक आहे ना, काही जरा हिसके द्यायचे नाही त्याला, सावकाश. असं नाही म्हणा. इकडे तोंड कर ना, इकडे तोंड कर, इकडे तोंड कर. हा इकडे तोंड कर, सगळ्यांना बघू दे ना. हा हा ओके. त्यांनी थोडा प्रयत्न केला आणि थोडा योग्य दिशेने चाललेला आहे तो. चला आता त्याचा प्रयोग बघा. सायन्समध्ये असं असतं बरं का, एक जण काहीतरी प्रयोग करतो आणि तो प्रयोग केल्यानंतर त्याला जो अनुभव आलेला असतो ना, त्या अनुभवावर आधारित पुढचा प्रयोग होत असतो. आता याने काहीतरी केलं, त्या आधारित आणखीन कोणीतरी काहीतरी करून बघेल. हा तू ये, तू हा ये. खूप उत्साह आहे तुझा, अगदी असा हात करते. ये तिकडे तोंड करायचं आणि दाखवायचं सगळ्यांना कसं करतेस तू. काम शूटिंग करताय तुझं. हा व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. टाळा होता, व्हेरी गुड, छान केलं तिने. परत एकदा टाळा होता. काय केलं तिने, हे 2 बॉल सेंटरला होते आणि तिने काय केलं, हे फिरवलं
सुरुवात बघा दोन्ही सॉरी नाही हे हल्लं आहे स्लोप कमी झालेला आहे. तिने बरोबर केलं हां नाही तिथे हलवल्यामुळे झालं. हां हे बघा झाले का दोन्ही बाजूला. तर हे कशामुळे होत आहे तर याला हां कारण सांगेल कोणी पाठीमागं चष्मा. हां व्हेरी गुड. चष्मेवाले मुलं हुशार असतात. थांबा थांबा हां व्हेरी गुड टाळा. सांगितलं सेंट्रिफ्युगल फोर्स आणखीन काय पुढे एक्सप्लेन आणखीन करतोस. ओनली सेंट्रिफ्युगल फोर्स स्पिन करतो हां ते बोलतात ना ते स्पिन होऊन ते सेपरेट होतात. जसं आपण ब्लड सेल्समध्ये आपण मिनरल लायटर हां व्हेरी गुड व्हेरी गुड फार छान. ब्लड टेस्ट करत असताना ब्लडमधलं प्लाझ्मा आणि त्याच्यात जे काय पेशी वगैरे जे आहे ते वेगळ्या करण्यासाठी हीच टेस्ट अशाच प्रकारचं एक उपकरण असतं. त्याच्यामध्ये टेस्ट ट्यूब ठेवलेलं असतात आणि त्याच्यामध्ये ब्लड ठेवलेलं असतं. ते वेगाने फिरवतात. तर काय होतं त्यातला प्लाझ्मा आणि बाकीचा भाग वेगळा होतो. ठीक आहे व्हेरी गुड. हे बघा एक लहान मुलांना आवडेल असं आहे ना. किती छान केलं बघा. हा ना स्केलेटन. अरे फोल्डिंग केलं हाफ फोल्ड केलं घालून नको. छान आहे ना. हे स्केलेटन तुम्ही बघू शकता बरं का. हे याचं एक चित्र डाउनलोड केलं मी पेपरवर प्रिंट करून घेतलं आणि कट करून ते हे केलेलं आहे दोऱ्याने बांधलेलं आहे हातपाय त्याचं. आता हे बघा याच्यामध्ये सुद्धा सेंट्रिफ्युगल फोर्स आहे. मस्त डान्स करतो ना है ना. सेंट्रिफ्युगल फोर्समुळे मस्त असा असा फिरतोय. आवडलं तुम्हाला करून बघा करून बघा. बस आता हे बघा एक बेल दाखवतो. सेंट्रिफ्युगलचे 4-5 एक्सपेरिमेंट आहेत मी आता दाखवत नाही. ओके ही बेल आहे. याचा मी व्हिडिओ केलेला आहे बेलचा. इथे जा हे मोटर आहे आणि इथे 2 मणी लावलेत. ते ज्यावेळेस मी हे बेल वाजवतो ना तर ते मणीच्या ॲक्च्युली याच्यामध्ये खूप अंतर आहे बेलमध्ये आणि या मण्यांमध्ये. इथे जे बीड्स लावलेत ना मणी त्याच्यामध्ये अंतर बरंच आहे. आणि ज्यावेळेस मी फिरवतो त्यावेळेस काय होतं तो जो मणी आहे तो बाहेरच्या बाजूला फेकला जातो आणि त्या बेलवर आपटून सेंट्रिफ्युगल फोर्समुळे तो बेलवर आपटतो आणि बाहेर. ठीक आहे. आता हा जो एक्सपेरिमेंट आहे ना दिसायला सोपा आहे आणि याच्या पाठीमागचं जे सायन्स आहे ना ते खूप डीप आहे. डीप म्हणजे तुम्हाला 11वी 12वी BSc इथपर्यंत तुम्हाला याचा अभ्यासाला आहे. इथे एक ड्रॉपर ठेवलं तर मागच्या मुलांना थोडं दिसायला कठीण जाईल पण सॉरी त्याच्यामध्ये काय करू शकत नाही. एक ड्रॉपर ठेवलेला आहे आणि प्लास्टिकचं ड्रॉपर आहे हां आणि तो प्लास्टिकचा ड्रॉपर तो पाण्यापेक्षा लाईट आहे ना हलका आहे. त्यामुळं तो काय म्हणजे पाण्याची डेन्सिटीपेक्षा ड्रॉपरची म्हणजे प्लास्टिकची डेन्सिटी कमी आहे. त्याच्यामुळं प्लास्टिक वर तरंगत आहे. पण ते सरळ तरंगावं म्हणून इथे खालच्या बाजूला मी थोडंसं वेट लावलेलं आहे असं सरळ राहावं. आता मी काय करतो याला डाऊन म्हणतो. डाऊन म्हटलं की हे डाऊन जाईल. गेला. अप वर चालला. डाऊन अप डाऊन अप. अरे त्याला वेळ द्या. जायला यायला काहीतरी वेळ लागतो की नाही. तो मध्ये बघताना अप करायचं ना. डाऊन बघा लहान मुलामध्ये किती उत्साह आहे. यांना तोंड सुद्धा ओढा वाटत नाहीये का रे मुलांना. ओके तर तुम्हाला हे आवडलं का. हा जो आहे ना याला म्हणतात डेकार्ड्स डायव्हर. काय म्हणतात डेकार्ड्स डायव्हर किंवा दुसरं एक नाव आहे कार्टेशियन डायव्हर असं याचं नाव आहे. मराठीमध्ये डेकार्डचा पाणबुडी असं म्हणतात. तुम्ही सबमरीन पाहिजेत का. प्रत्यक्षात कोण पाहतं मी सुद्धा पाहिलेलं नाही आहे. सबमरीन समुद्रामध्ये असते आणि ती त्यांना जेव्हा हवा तेव्हा ते पाणी खाली जातात आणि हवा तेव्हा वर येतात पाण्याच्या वर. युद्धाला वगैरे वापरतात. पिक्चरमध्ये वगैरे पाहिली असेल कदाचित किंवा फिल्ममध्ये कुठल्या तरी व्हिडिओमध्ये पाहिली असेल. ठीक आहे. तर हे जे ड्रॉपर आहे ज्यावेळेस मी त्याला डाऊन म्हणतो तर मी ही बाटली दाबतोय. बाटली दाबल्यानंतर काय होतं तर हे जे पाणी भरलेलं आहे त्या पाण्यावर प्रेशर येतं दाब येतो आणि ते प्रेशर जे आहे ते प्रेशरमुळे
या बाटलीचं पाणी ड्रॉपरमध्ये जातं. ड्रॉपरमध्ये गेल्यामुळे ड्रॉपरचं वजन वाढतं आणि ड्रॉपर खाली जातं. हे बघा खाली गेला. मी ज्यावेळेस ह्याचा हात काढतो तर याचं प्रेशर कमी झालं. प्रेशर कमी झाल्यामुळे ड्रॉपरमधलं जे पाणी आहे ते बाहेर आलं. तर ही अगदी साधी गोष्ट तुम्हाला वाटते, पण याच्यामध्ये प्रिन्सिपल ऑफ बायोन्सी तुम्ही शिकला असाल. हां शिकलात ना, आर्किमिडीज प्रिन्सिपल शिकलात ना. आर्किमिडीची गोष्ट आहे की याचे विवेका वगैरे. तर हे जे आहे हे प्रिन्सिपल ऑफ बायोन्सी ह्याच्यामध्ये तुम्ही शिकू शकता. त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये आणखीन खूप आहे. BSc ला आयडियल गॅस लॉ म्हणून आहे, तो सुद्धा ह्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रूव्ह करता येतो. आणि आणखीन एक पास्कल्स लॉ. पास्कल नावाचा एक सायंटिस्ट होता. त्यांनी काय सांगितलं की एखाद्या बंद भांड्यामध्ये एखादं लिक्विड असेल आणि त्यावर तुम्ही प्रेशर आणलं तर ते प्रेशर सर्व दिशाने सारखं पसरतं. म्हणजे आम्हाला एक अभ्यासाला होतं, भांड्यात कोंडलेल्या द्रवास दिधलाची दाबदरी कोठे तरी तो सर्व दिशांनी द्रवाचा पसरत असे, असं मी ते पाठ केलं होतं 11वीला असताना. तर ते असं. तर हे करून बघा. बाटलीच्या ऐवजी तुम्ही ड्रॉपरच्या ऐवजी स्ट्रॉ वापरू शकता. स्ट्रॉ असा उलटा करायचा आणि एका बाजूने बंद करायचा, असंही करता येईल. तर आता इथे एक छोटासा दिवा आहे, दिसतो का? छोटासा दिवा आहे, LED, छोटासा LED. लायटर आहे आणि लायटरनी हा इथे लाईट दिवा लावतो. आता बघा हां हल्लं हां लागला. बघितलं ना तुम्ही? याला दिसत नाही इकडच्या. हां तुम्हाला दिसते का? पुढे गेलो. 10वीची पोरं 10वीची मुले त्यांना तर बघायला पाहिजे. आता याच्यामध्ये लायटरमध्ये स्पार्किंग होतं. तुम्हाला माहिती आहे का लायटरचा शॉक बसतो? 10,000 वोल्टपेक्षा जास्त व्होल्टेज असतं याच्यामध्ये. फक्त करंट कमी असतो त्यामुळे लिथार्जिक नाही, म्हणजे तुम्हाला शॉक असतो तर त्रास होत नाही. काय म्हणजे त्रास होतो पण काय मृत्यू वगैरे येत नाही. जसा ACचा लाईटचा शॉक बसल्यानंतर माणूस मरतो तसं काय होत नाही, पण शॉक बसतो. तर 10,000 वोल्टचं स्पार्किंग असतं. हे ज्यावेळेस असं स्पार्किंग होत असतं त्या याच्यातून इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज बाहेर पडतात आणि त्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज ज्या आहेत त्या इथे हा जो अँटेना लावला आहे, अँटेना म्हणजे काय केले, तांब्याची तार घेतली आणि ती गुंडाळा करून इथे लावलेली आहे, कॉईल तयार केली आहे आणि इथे लावलेली आहे. त्याला म्हणजे क्रोकोडाईल स्लिप. फक्त कनेक्शन लावण्यासाठी केलेलं आहे. ते इथे बॅटरी आहे आणि एक बल्ब लावला आहे. ज्यावेळेस मी हे स्पार्किंग करतो इथं तर इलेक्ट्रिक मॅग्नेटिक वेव्ज याच्यातून बाहेर पडतात, त्या ह्याच्यात जातात. इथून त्या खाली जे ॲल्युमिनियमचे बॉल तयार केले, ॲल्युमिनियमची फॉईल असते ना, फॉईल गुंडाळी करून तिथे बॉल्स तयार केले, ते बॉल्स इथे ठेवलेले. इथे काय होतं की या बॉलमध्ये एक म्हणजे कंडक्टिव्हिटी जी असते बॉलची ती कंडक्टिव्हिटी वाढते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हजमुळे. आणि ती कंडक्टिव्हिटी वाढली की हा इलेक्ट्रिक करंट पूर्ण होतो, सप्लाय पूर्ण होतो, सर्किट पूर्ण होतं आणि हा दिवा लागतो. तर ॲक्च्युली हा 1808 साली पहिल्यांदा एक्सपेरिमेंट केला होता आणि त्याला ब्रॅनले नावाच्या शास्त्रज्ञाने केला होता तो. आणि याला म्हणतात कोहिरी इफेक्ट. हा जो इफेक्ट आहे किंवा हा जो प्रयोग आहे हा 1890 साली पहिल्यांदा वापरलेला गेला मार्कोनी नावाच्या सायंटिस्ट. मार्कोनी नाव ऐकलंय तुम्ही? मार्कोनी 8वी 9वी 10वी. मार्कोनी रेडिओचा शोध लावला. मार्कोनी आणि आणखीन एक कोणतरी आहे सांगा. अरे तुम्हाला माहित पाहिजे. खरं तर आता मार्कोनीचं नाव मागे गेलेलं. हा ते ठीक आहे, मार्कोनी ठीक आहे. मार्कोनी रेडिओचा शोध लावला असं म्हणतात. पण आता नवीन संशोधन असं झालेलं आहे की मार्कोनीची ऐवजी जगदीशचंद्र बोस किंवा बसू, जगदीशचंद्र बसूंनी पहिल्यांदा रेडिओचा शोध लावला होता.
फक्त मार्कोनी त्याचं पेटंट घेतलं म्हणून त्याला क्रेडिट गेलं. खरं तर संशोधन यांचंच होतं, पण त्यांचं संशोधन पाहून त्यांनी केलं आणि पेटंट घेतलं. तर अशी एक गोष्ट आहे. तर या मार्कोनीने काय केलं, तर हे जे स्पार्किंग होतं ना, ते स्पार्किंग विशिष्ट पद्धतीने पाठवून त्याच्या रेडिओवर पाठवून संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आणि हा पहिला प्रयोग त्याचा यशस्वी झाला 1890 साली. तर हा एक्सपेरिमेंट करायला खूप सोपा आहे आणि खूपच दुर्मिळ आहे पाहायला. म्हणजे मी माझा रेडिओचा अभ्यास करत असताना मला हा एक्सपेरिमेंट आढळला. त्यांनी बरंच वेगळं मटेरियल वापरलं होतं. मी हे वापरून पाहिलं आणि एक सक्सेस झाला. ओके, आता मी तुम्हाला हा नाही दाखवत, ठीक आहे, पटापट आवडतं. इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कशी होते त्याच्यामध्ये बरंच काही आहे, पण मी आता दाखवत नाही तुम्हाला. एक कॉईल आहे आणि कॉईलच्या वरच्या बाजूला इथे मी 2 LED लावले. एक पाईप आहे हा आणि पाईपच्या आत हे एक मॅग्नेट आहे. ते मॅग्नेट मी आत घालतो आणि इथं हे रबर लावतो मॅग्नेट खराब होऊ नये म्हणून आणि फक्त हा पाईपने हलवतो. बघा दिवी लागतात, लाईट लागतात का? ज्यावेळेस एखाद्या कॉईलमधून मॅग्नेट जातं, मॅग्नेट फिरतं, त्यावेळेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. म्हणजे जनरेटरमध्ये हेच प्रिन्सिपल असतं, आयदर कॉईल किंवा मॅग्नेट दोन्हीपैकी काहीतरी फिरलं पाहिजे. आणि काय म्हणालीस, काय म्हणतेस, काहीतरी विचारतेस तू? अगं मागे नको बघू, तुलाच बोलतो मी. काय विचारायचं आहे? नाही, ठीक आहे, ओके. तर अशा प्रकारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. स्केलेटन आलं, मस्त आहे ना? नाही ना, हा स्केलेटन, त्याच्या डोळ्यामध्ये 2 लाईट लावलेत मी आणि तो इथे मी ठेवलं आणि तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी असेल तर तिथे लाईट लागेल आणि बजर वाजेल, अदरवाईज नाही. हे बघा, हे काय आहे, स्टील आहे. इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हे काय आहे, लाकूड है ना. हे काय गुड कंडक्टर आहे का बॅड कंडक्टर आहे? नाही लाईट लागणार. तर ह्याच्या साह्यानं आपण गुड कंडक्टर्स अँड बॅड कंडक्टर्स ओळखू शकतो. आता इथे बघा, हे सगळे गुड कंडक्टर्स आहेत, आहे ना. ॲल्युमिनियम आहे, कॉपर आहे, स्टील आहे, बरंच काय. आणि इकडे बघा लाकूड आहे, मेण आहे, कागद आहे, प्लास्टिक आहे. त्यातले गुड कंडक्टर्स कोणते? हे सगळे. आणि बॅड हे. मग तुमच्या लक्षात आलं असेल, ऑल गुड कंडक्टर्स आर मेटल्स आणि बॅड कंडक्टर्स आर नॉन मेटल्स. ओके, तर असा एक छानसा एक्सपेरिमेंट आहे, तुम्ही करू शकता. ह्याच्या ऐवजी दुसरं काही लावू शकता. एक छान वाटावा म्हणून मी सापळा लावला आहे, अदरवाईज काही करू शकतो तुम्ही. झालं नाही फक्त हो 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 दाखवले ना 2 मिनिटं फक्त. डान्सिंग रोबो पाहिला ना प्रत्यक्षात सिनेमा. मस्त डान्स करतो. मॅडम तुम्हाला शूट करायचं असेल, तुम्हाला दिसतो ना रे? नाही नाही, मी पडू देतो. किती मस्त डान्स करतो बघा. वाव, स्वतः बोलती फिरतोय आणि असं म्हणतोय, या 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 खेळायला या. बरोबर बंडा, वर अँटीने दिवे लागले बघा, किती छान आहे. एक बॅटरी, एक छोटीशी मोटर आणि आईस्क्रीमच्या स्टिक्स बस, आणि एक पुठ्ठ्यावर चित्र काढलेलं आहे. साध्या सोप्या वस्तू आहेत, सहजपणे अवेलेबल असणाऱ्या, आणि आपण असा रोबो तयार करू शकतो. इथे पाठीमागं एक स्टिक लावलेली आहे छोटीशी. त्या स्टिकमुळे काय होतं, तर ऑफ सेंटर झाल्यामुळे, मोटर सिग्नलची मोटर ऑफ सेंटर झाल्यामुळे व्हायब्रेशन तयार होतात आणि ती व्हायब्रेशन जी आहे त्याच्यामुळे स्वतःवरती फिरलं जातं. ओके, आता मला मॅडम तुम्ही या. शूज आहेत, शूज घातले तुम्ही? या बघूया. सर तुम्ही या, मला शूज घातलेले हे पाहिजे. आता विद्यार्थी कुणी घातले, या तुम्ही या. ही 2 मिनिटं मॅडम. काढायचं
लेफ्ट पकडा ना असं. अच्छा, पकडून. हा, ते असं मारायचं असं. ओके, मी लेफ्ट हँड पकडतो आणि आपण शेक हँड करायचं. हे बघा, दिवे लागले आणि बजारे वाजतोय, तुम्हाला ऐकायला येत नाहीये? याचं काय करा, हे बघा, मी हात सोडला ना तर बजर आणि लाईट बंद. हात धरा. आवडलं का तुम्हाला फ्रेंडशिप बॉल? हे बघा, आवडलं का? आता आपण एक या मॅडम, आपण असं हात धरायचा आणि आता काय करायचं, तुम्ही हा माझा हात धरायचा, मॅडम तुम्ही तिकडे धरायचं. हां, येस, हे बघा. आणि आता आम्ही हात सोडतो मधला, तुम्ही सोडा. हे बघा, हां, मी सोडला, पकडला, तुम्ही पकडा. हे बघा, लागला लाईट. आवडलं का? आमची सगळ्यांची फ्रेंडशिप झालेली आहे. हा बॉल दाखवतो. आवडलं तुम्हाला फ्रेंडशिप बॉल? हो, समारोप करायचा आपल्याला आता. तर फ्रेंडशिप बॉल जो आहे ना, याच्यामध्ये काय होतं, तर या रॉडमधून त्यांनी एक रॉड धरलेला आहे, मी एक रॉड धरलेला आहे. आमच्या बॉडीमधून आम्ही हाताला धरल्यानंतर आमच्या बॉडीमधून करंट पास होऊन तो इथे येतो आणि इथून परत जातो. अगदी मायक्रो करंट आहे, बॅटरीवर चालणार आहे, गॅजेट आहे आणि सगळं सर्किट आणि संपूर्ण ह्याचं जे काय इंजिनिअरिंग आहे ते सगळं मी केलेलं आहे. आवडलं का तुम्हाला? आपण समारोप सुद्धा दीप प्रज्वलन करून करतो. त्याचं कारण असतं की ज्ञानाचा दिवा सतत तेवत राहावा, हा आमचा ह्याच्यातून संदेश आहे. तर आपण आता मंत्रही म्हणायचं आहे. हां, मंत्राशिवाय जादू होत नसते ना. जादूची काठी आहे आणि मंत्र आहे. मंत्र माझ्या आधी म्हणा, आपण प्रॅक्टिस करूया. म्हणायचं, दिव्या दिव्या दीपत्कार नाही, कर विज्ञानाचा चमत्कार. म्हणा, दिव्या दिव्या दीपत्कार कर विज्ञानाचा चमत्कार. मॅडम काय करायचं, असं म्हणत मंत्र म्हणायचा आणि हे जे टोक आहे याच्यात जवळ आणायचं, टेकवायचं नाही, जवळ आणायचं, अगदी जवळ आणायचं. हां, ओके. आणि जादूच्या काठीने आपण हा दिवा लावणार आहोत. म्हणा, सगळ्यांनी मंत्र म्हणायचा आहे मॅडम बरोबर. दिव्या दिव्या दीपत्कार कर विज्ञानाचा चमत्कार. आवडलं का? सगळ्यांनी म्हणायचं. म्हणा, कर विज्ञानाचा चमत्कार. इथे आणायचं, टेकवायचं नाही. आज मला इथे येऊन तुमच्याबरोबर प्रयोग करायची, प्रयोग दाखवायची संधी मिळाली आणि मी दर वेळेला नवीन काहीतरी शिकत असतो मुलांकडून. आजही मला खूप काही शिकायला मिळालं, नवीन अनुभव आला. तर त्याच्याबद्दल मी खूप धन्यवाद देतो शाळेला आणि सगळ्या संचालक मंडळाला. खूप खूप धन्यवाद. आणि आपण आता नंतर तिकडे जाऊया. थोडक्यात माहिती सांगणार आहे आम्ही शॉर्ट, कारण सगळं तिथे मांडलेलं आहे. त्यातले काहीतरी 1-2-3 वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्टी आहेत, त्या फक्त मी तुम्हाला सांगणार आहे. कुठल्याही दगडाला, मिनरल्सला, कुठल्याही वस्तूला अजिबात हात लावायचा नाही, एवढं लक्षात घ्या. हां, आणि फोटो जवळून काढायचा नाही, लांबून काढला तर चालेल. ठीक आहे, चला. आवडलं? Did you like it? Then clap. Okay, thank you so much for your energy, students. First and foremost, a massive thank you to Mr. Sanjay Deshpande. Sir, today you didn't just show us the experiments, you showed us the future. From the depth of agriculture and psychology to the height of astronomy, you have proven Jidnyasa is not just a theme, it is a way of life. Thank you for being inspiration behind our vision of the school this year and the incredible online sessions and workshops you continue to lead. And ma'am, a very special thank you to you as well. We know that behind every successful mission,
there is a silent force of strength, a woman. Your presence here today, all the way from Wangni, and your experience in floriculture and commerce remind us that the education is a beautiful partnership. Thank you for being the backbone of this journey and for your unwavering support for our teachers, students, and the school. I also want to thank our school management, that is Archana ma'am specially, for organizing the event, and most importantly, the students' presence and the teachers' presence. Your energy and curiosity today is exactly what Mr. and Mrs. Deshpande came here to ignite. Right, sir? And were they energetic, sir? Yes. Thank you. And Mr. Deshpande, you often say that the science is about asking why. As you asked why to them, what is the reason behind every magic? It's science. Today, because of you and Mrs. Josna, we leave this school asking what's next. Leave this event, what's next. As a token of our love, I would request Archana ma'am to felicitate the power couple with a token of love. Thanks for being here today, sir, and Mrs. Deshpande. Thank you, ma'am.